رہا تھا، وہ راستے اپنے بنائے ہوئے تھے. ایک انسان اپنے ہی جیسے انسان پہ ظلم کرتا تھا، غریبوں کو ستایا جاتا تھا، بیواؤں کو جلایا جاتا تھا، بیٹیاں گھر میں پیدا ہو جائے تو انہیں دفنایا جاتا تھا. یہ میں نے مظلوموں کیا ہے. رب کائنات کی بارگاہ میں پہنچی، اے میرے مولا اگر تو نے ہمیں دنیا میں پیدا، اگر تو نے ہمیں سانسیں دی ہے تو سانسوں کی حفاظت کرنے والا بھی دنیا میں پہنچا دے. پھر میرے پہ عبداللہ کے گھر میں اللہ کے پیارے رسول جلوہ گر ہوئے اور اس شان سے جلوہ گر ہوئے کہ جب اللہ کے رسول تشریف لے کر آئے اور پھر تشریف لانے کے بعد جس انسان پہ وہ نظر کرم کرتے چلے گئے اس کا عالم یہ ہو گیا کہ وہ انسان جو جانوروں سے بدتر تھا وہی فرشتوں سے افضل ہوتا چلا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ اندھیرا دور ہوا. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت میرے بیٹے کی ولادت ہوئی اتنا نور تھا، اتنا جیسے ملک شام کے محلات کا نظارہ کر لیا تھا. اور صرف حضرت آمنہ کی خادمہ جو ہیں وہ کہتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جس وقت عبداللہ کا شہزادہ جلوہ گر ہوا اس وقت پورا کمرہ نور سے بھر گیا تھا. یار پورے کمرے کی بات کیا، جس وقت حضور تشریف لے کے آئے تو صرف پورا کمرہ نہیں بلکہ پوری دنیا نور سے نورانی ہو گئی تھی. تبھی میرے امام فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی، بجتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، یہ ڈال صدقہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گرانا نور. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار نائب رسول نعرہ تکبیر. من لگ رہا ہے بولے. ورنہ حضور کی آمد سے پہلے عالم یہ تھا کہ جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی نا وہ باپ ہی اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے زمین میں دفنا دیتا. حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، میں نے اپنی 11 بیٹیوں کو زندہ اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کیا ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا میری خطائیں معاف ہو جائیں گی؟ حضور نے فرمایا اسلام کے پہلے جو گناہ تھے وہ اللہ نے اسلام کی برکت سے معاف کر دیے. وہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ اور بیٹیوں کا تو ٹھیک ہے، وہ جو 11ویں بیٹی میں نے دفن کی تھی نا وہ مجھے بڑی یاد آتی ہے. سنے حضور نے فرمایا معاملہ کیا تھا؟ وہ کہتا یا رسول اللہ معاملہ یہ تھا کہ میں تجارت کے لیے جا رہا تھا، میری بیوی امید سے تھی. میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ سن اگر بیٹا پیدا ہو تو اس کی پرورش کرنا، اور اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو میرے آنے کا انتظار نہ کرنا، اپنے ہاتھوں سے ہی اسے دفن کر دینا یا کسی سے دفن کروا دینا. ذرا سوچے کتنے سنگ دل لوگ تھے اس وقت میں. وہ عرض کرتا یا رسول اللہ میں تجارت کے لیے چلا گیا، ادھر وضع حمل کا وقت قریب آ گیا، ڈیلیوری کا وقت قریب آ گیا. ڈیلیوری ہوئی تو عورت نے دائی سے پوچھا کیا ہوا؟ تو دائی نے بتایا کہ بیٹی ہوئی ہے. اس نے جیسے ہی سنا بیٹی ہوئی ہے اسے اپنے شوہر کی بات یاد آ گئی کہ میرے شوہر نے کہا تھا اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اسے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دینا. اس نے کہا ایک دفعہ دیکھ تو لوں وہ بیٹی کیسی ہے. جب اس ماں نے جس بیٹی کو 9 مہینے اپنی کوکھ میں رکھا تھا اپنی گود میں لیا، اس کی پیاری سی صورت دیکھی، منموہنی شکل اس ماں کی آنکھوں کے سامنے آئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ممتا بیدار ہو گئی کہ میں کیسے اپنی بچی کو اپنے ہاتھ سے دفن کروں گی. اس نے اپنی پڑوسن کو بلایا، پڑوسن کو بلانے کے بعد اس نے پڑوسن کے حوالے کر دی، کہا یہ آپ پال لو، اس کے پالن پوشن میں جو خرچہ آئے گا وہ سب میں دوں گی، بس رہے گی آپ کے گھر میں، کسی سے کہنا مت کہ یہ بیٹی میری ہے، آپ اسے اپنی بیٹی کی طرح پالنا.
वो मेरे प्यारे मामला ये हुआ कि वक्त गुजरता गया, वो बेटी पड़ोसन के घर में पलती गई। उस वक्त तिजारत करने जो शख्स जाता था उसे 3, 4, 5 साल लग जाते थे वापस आने में, क्योंकि आज के तरीके से ट्रेवल्स के इंतजाम न थे। पैदल ऊंट घोड़े पे सफर हुआ करता था, काफिला सालों चला करता था, तब जाके कहीं पहुंचा करता था। मेरे भाई जरा अपने दिल के कानों से सुनना इस वाक़ये को। वो कहती है, वो बयान करता, हुजूर जब मैं तकरीबन 7 आया, घर आया, बीवी के सामने जब आया तो बीवी को पता चला मेरा शौहर आज 7 साल के बाद वापस आने वाला है। बीवी ने घर को सजाया, दरवाजे पर इस्तकबाल के लिए खड़ी है। शौहर जैसे ही आया बीवी ने इस्तकबाल किया। शौहर ने सबसे पहले यही सवाल किया, सारी तैयारियां फीकी पड़ गई। उसने बस एक सवाल किया, ये बता कि मैं जब गया था तू उम्मीद से थी, उस हमल से बेटा हुआ था या बेटी हुई थी? उस औरत ने झूठ बोला मौके की नजाकत को देखते हुए, कहा बेटी पैदा हुई थी। तो शौहर ने कहा फिर हुआ क्या? कहा मैंने अपने हाथों से उसे दफन कर दिया, आपका फरमान था, आपका हुक्म था, मैं कैसे उस हुक्म को टाल सकती थी? मैंने अपने हाथों से उसे दफन कर दिया। तो फिर शौहर को तसल्ली हो गई, फिर इत्मीनान हो गई। मेरे प्यारे जरा गौर करो कितने संग दिल थे। आज वो बाप जो बेटियों के बाप हैं उनसे पूछो, अगर ससुराल में बेटी को जरा सी तकलीफ हो जाए ना तो बाप सारी रात सो नहीं पाता है जब तक कि बेटी की अच्छी खबर ना आ जाए। ये आज मोहब्बतें हैं। एक वो जमाना था जिस जमाने में ऐसी नफरतें लोग बेटियों से किया करते थे। जब उसने सुना कि बेटी को दफना दिया गया है उसे सुकून मिल गया। अब वो अपने घर में रह रहा है, मगर वो जो उसकी बेटी थी जो पड़ोसन के घर में पल रही थी वो कभी कभी खेलने आती थी। उसने कई बार नोटिस किया कोई लड़की है 4-5 साल की जो हमारे घर में खेलने के लिए आती है। एक दिन उसने अपनी बीवी से पूछा, वो जो लड़की बच्ची खेलने के लिए आती है वो किसकी है? तो उसकी बीवी ने जवाब दिया कि वो तो हमारी पड़ोसन की बेटी है। कहा उन्होंने बेटी पाल ली? कहा हाँ, उनकी मर्जी थी, उन्होंने अपनी बेटी को दफन नहीं किया, पाल लिया, हमें क्या करना, आती है खेलने के लिए। तो जब उसने सुना कि पड़ोसन की बेटी है तो फिर वो भी अब उस बेटी को वक्त देने लगा। जब वो आती तो उसके साथ प्यार करता, दुलार करता, उसे चीजें दिलाता, उसके साथ खाने पीने वाला मामला, और बड़ा लगाव। तकरीबन 6 महीने गुजर गए, बड़ा लगाव उसे हो गया। 6 महीने गुजरने के बाद एक दिन जब वो उसी बेटी से प्यार कर रहा था, दुलार कर रहा था, तो फिर उस औरत ने देखा कि आज मामला अच्छा है, इसे अपनी बेटी पे बड़ी मोहब्बत आ रही है, अगर आज इसे बता दूंगी तो नुकसान नहीं होगा। तो बीवी ने जब प्यार करते देखा तो बीवी ने कहा था, ऐ शौहर नामदार एक बात कहूं? भी शौहर ने कहा था क्या है? तो कहा ये जिस बच्ची से आप इतनी मोहब्बत कर रहे हैं ना? तो उसने कहा हाँ। तो कहा ये बच्ची किसी और की नहीं, ये वही हमारी बच्ची है जो आपके जाने के बाद पैदा हुई थी, ये वही बेटी है जो पैदा हुई थी। उसने जब सुना तो थोड़ी देर के लिए सकते में आ गया। उसने कहा तुमने तो कहा था बेटी दफन कर दी। कहा आप उस वक्त आए थे, गुस्सा ना करें इसलिए मैंने वो बात कही थी, मगर आज मैं सच बता रही हूँ। उसने कहा ठीक है। अब उसने रात में सुलाया, बच्ची को अपने घर लेके आया। 2-3 दिन में उसने प्लान बनाया। एक दिन सुबह के वक्त में वो अपनी बीवी से कहता मुझे आज दूसरे गांव में जाना है, तो आज मैं अपनी इस बेटी को अपने साथ में घुमाने के लिए लेके जाऊंगा। बीवी ने कहा ठीक है। बीवी समझ रही थी ये बड़ी मोहब्बत करता है इसलिए लेके जा रहा है। उसने अपनी बेटी को उठाया, गोद में ले गया, और जब वो गांव से बाहर निकला, मक्के से बाहर निकल गया वो, और मक्के से बाहर जंगल में पहुंचा, तो एक दरख्त के नीचे अपनी बेटी को बिठाया। अब जरा सुनना मेरे भाई, एक दरख्त के नीचे अपनी बेटी को बिठाया। बिठाने के बाद उसने वो जो आलात थे, हथियार थे, वो पहले ही वहाँ पहुँचा दिए थे, वो सब एक दरख्त के पीछे से निकाले और सामने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। उसने खुदाई शुरू कर दी। अब बेटी बैठी ये देख रही है, वो नन्ही सी बच्ची 5-6 साल की बच्ची, उसे क्या पता कि क्या हो रहा है। वो खोद रही है और वो खोद रहा है, वो बेटी बैठ के देख रही है। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से अब दिन ढलने को आया। अब वो अकेला जब गड्ढा खोद रहा है तो गड्ढा खोदते खोदते जिस्म पसीने से लथपथ हो गया। उसके बाद पूरे जिस्म पे गर्द और गुबार लटपट गई, पूरे जिस्म पे गर्द और गुबार लगी हुई है। वो बेटियों को बाप से बड़ी मोहब्बत होती है। बेटियां माँ से उतनी मोहब्बत नहीं करती जितनी मोहब्बत अपने बाप से करती हैं। वो बेटी उठी, नन्हे कदमों से उठी, और उठने के बाद अपने बाप के पास गई और बाप के पास जाके कहती, अब्बा जान, सुबह से आप ये गड्ढा अकेले खोद रहे हैं
थक गए हैं, देखिए ना पूरा जिस्म पसीने से है, पूरे चेहरे में गर्द लग गई है, ज़रा करीब आइए, मैं अपने दुपट्टे से आपका पसीना पोंछ दूँ। ज़रा मेरे पास आए, मैं अपने दुपट्टे से आपके पसीने को पोंछ दूँ। वो बाप उसके बाद भी नहीं पिघला, इतना संग दिल था उसका, उसके बाद भी उसके दिल में नरमी पैदा नहीं आई। बेटी रोज कहती रही, मगर बाप ने कहा तू अपनी जगह जाके बैठ। फिर बेटी ने जवाब दिए, सवाल किया था, अब्बा जान आज तो हमारे यहाँ किसी का इंतकाल भी नहीं हुआ है, आज तो कोई दुनिया से गया भी नहीं है, आज तो कोई इस दुनिया से रुखसत भी नहीं हुआ है, फिर ये गड्ढा किसके लिए खोदा जा रहा है, ये कब्र किसके लिए तैयार की जा रही है, ये मकान किसके लिए बनाया जा रहा है? वो पूछ रही है मगर कोई जवाब नहीं दे रहा। इसके बाद उसने उस संग दिल ने अपनी बेटी के दोनों बाजू पकड़े। बाजू पकड़ने के बाद कहता है, तू पूछ रही थी ना ये किसके लिए गड्ढा खोदा जा रहा है, ये गड्ढा किसी और के लिए नहीं, ये गड्ढा तेरे लिए खोदा जा रहा है। उस संग दिल ने अपनी उस 5-6 साल की बच्ची को उठाया, उठाने के बाद गड्ढे में फेंक दिया। गड्ढे में फेंकने के बाद उसने मिट्टी डालना उस गड्ढे में शुरू कर दी। उस बच्ची ने सवाल किए थे, अब्बा जान आप मुझे दफन करना चाहते हैं कर दें, आप मुझे मारना चाहते हैं मार दें, मगर कम से कम मुझे दफन करने से पहले इतना तो बता दें कि मेरी गलती क्या है, मेरा कसूर क्या है, मेरी खता क्या है। आज तक मैंने एक निवाला खाने का आपसे नहीं मांगा, फिर मुझे क्यों दफना रहे हैं? आज तक मैंने 1 रुपया आपसे नहीं मांगा, फिर आप मुझे क्यों दफना रहे हैं? मैंने आज तक आपसे पहनने का 1 जोड़ा कपड़ा नहीं मांगा, फिर मुझे क्यों दफनाया जा रहा है? मैंने आज तक किसी चीज़ की फरमाइश आपसे नहीं की, फिर मुझे क्यों दफनाया जा रहा है? मैंने आज तक किसी भी चीज़ में आपको सताया नहीं, फिर मुझे क्यों दफनाया जा रहा है? मैंने कभी भी आपको परेशान नहीं किया, फिर मुझे क्यों दफनाया जा रहा है? उसके पास अपनी बेटी के सवाल के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो बस मिट्टी डालता चला जा रहा था, वो बस मिट्टी डाल रहा था। और जब उसके ऊपर मिट्टी डल रही थी ना, तो वो बेटी अर्श की तरफ देख रही थी, क्योंकि दुनिया में जब कोई काम नहीं आता तब इंसान को पता चलता है अब सिर्फ रब का रास्ता है, अब सिर्फ रब का दरवाजा बचा है, अब वही दरवाजा खटखटाने के लायक है। वो रब की वो बेटी, वो दफन होती हुई बेटी अपने रब की तरफ देख रही थी और अर्ज कर रही थी, मेरे मौला मेरी जैसी न जाने कितनी मासूम है जो दफन कर दी गई है। ऐ मौला हमारा कसूर क्या है कि हम लड़की होके पैदा हुए हैं, तूने हमें लड़की बना के भेजा है, इसलिए हम यहाँ दफन किए जा रहे हैं। मौला आखिर हम जैसी बेटियां कब तक दफन होती रहेंगी, हम जैसी बच्चियां कब तक दफन होंगी? वो पुकार रही थी और रब की रहमत पुकार रही थी, बस मेरी बंदियों घबराओ नहीं, एक दिन वो आएगा जिस दिन मेरा महबूब अब्दुल्ला के घर में जलमगर हो जाएगा, और जिस दिन मेरा महबूब आ जाएगा उस दिन बेटियां दफनाई नहीं जाएंगी, बेटियां सीनों से लगाई जाएंगी। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सरकार नायब रसूल का दामन, सरकार अम्माजान का दामन, नारे तकबीर। और फिर वो वक्त आया जब हुजूर ने बेटियों की हिफाजत के लिए फरमाया, ऐ लोगों तुम बेटियों को जहमत समझते हो, नहीं नहीं, ये बेटियां जहमत नहीं है, ये बेटियां अल्लाह की रहमत है। जिस घर में बेटी होती है अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की 10 रहमतें सुबह उस घर में आती है, 10 रहमतें शाम में उस घर में आया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हुजूर ने फरमाया, सुनो, अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी उसने उनकी अच्छी परवरिश की, उन्हें अच्छे से पाला, उन्हें अच्छे से उनको अच्छे संस्कार दिए, उन्हें तहजीब दिया, तमद्दुन दिया, और फिर अच्छी जगह पे उनका निकाह कर दिया। तो हुजूर फरमाते हैं वो बाप मेरे साथ जन्नत में जाएगा। बोले मुस्कुरा के सुभान अल्लाह, वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। एक साहबी खड़े हुए अर्ज करते, या रसूल अल्लाह जिसकी 2 हो वो क्या करे? जरा सोचें, कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो बेटियों को दफन करते थे। अब वो तमन्ना कर रहे हैं कि यार मेरी तो 3 नहीं है, तो क्या ये मौका मुझसे छिन जाएगा? अर्ज करते, या रसूल अल्लाह जिसकी 2 हो वो क्या करे? हुजूर फरमाते हैं जिसकी 2 हो और वो भी उनके साथ अच्छा मामला करे, वो भी मेरे साथ जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर एक और साहबी खड़े हो गए, अर्ज करते, या रसूल अल्लाह
جس کے پاس نہ 3 ہو نہ 2 ہو نہ صرف ایک بیٹی ہو، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو حضور فرماتے ہیں جس کے پاس ایک ہو وہ بھی اپنی بیٹی کی اچھی پرورش کرے اور اس کی اچھی جگہ نکاح کر دے، وہ بھی میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اب آگے سننا میرے بھائی، ایک صحابی کھڑے ہو کر رو رہے ہیں، حضور نے فرمایا تو کیوں رو رہا ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ میری ایک بھی بیٹی نہیں ہے، اب کیا میں جنت میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا؟ حضور فرماتے سن، اگر تیری بیٹی نہیں ہے نا تو غم نہ کر، کسی یتیم بیٹی کی شادی میں خرچہ کر دینا، تو بھی میرے ساتھ جنت میں جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسا انقلاب برپا کیا میرے مصطفیٰ نے! جو بیٹیوں کی جانوں کے دشمن تھے وہ بیٹیوں کے باپ بننے پر فخر محسوس کرنے لگے، اور صرف ایسا نہیں کہ صرف حضور نے دوسروں کو درس دیا ہے بلکہ حضور کے گھر میں بھی طیبہ، سیدہ، طاہرہ، ظاہرہ، عاصمہ، زکیہ، فاطمہ زہرا کی ولادت اس زمانے میں ہوئی تھی۔ جس زمانے میں ابو جہل کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تھی تو اس نے منہ پہ ادھر کر لیا تھا۔ عتبہ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تھی، اس کے منہ پہ شکن آ گئی تھی۔ شیبہ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تھی، وہ اداس ہو گیا تھا۔ اسی زمانے میں جب حضور کے گھر میں فاطمہ زہرا کی ولادت ہوئی تو حضور کے چہرے پر شکن نہیں آئی بلکہ حضور مسکرائے، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں کی نسلیں ان کے بیٹوں سے چلی ہیں، مگر مجھ محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر۔ حضور نے انقلاب پیدا کیا۔ آسان تھا حضور کے لیے، آسان تھا حضور کے لیے اسلام کو پھیلا لینا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے سارے نبیوں کو آزمایا، مگر جتنا آزمائش میں مجھے ڈالا اللہ نے اتنا کسی اور کو نہیں ڈالا۔ اور صحابہ کرام حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کو کبھی بھی غم زدہ نہیں دیکھا، ہم نے ہر مشکل میں حضور کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ آزمائشوں پہ گھبرانا نہیں چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے مولا تو ہر کسی کو نہیں آزماتا، تو اسی کو آزماتا ہے جسے تو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو اسی کو آزماتا ہے جسے تو اپنا بنانا چاہتا ہے۔ اب اگر تو مجھے آزما رہا ہے تو مطلب تو میری زندگی سنوارنا چاہتا ہے، اسی لیے تو مجھے آزما رہا ہے۔ آزمائشیں حضرت ایوب علیہ السلام پر بھی آئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام پہ مرض ہوا، ایک دن جب انہیں صحت مل گئی تو حضرت ان کی اہلیہ نے ان سے پوچھا یہ بتائیں کہ وہ بیماری والے دن اچھے تھے یا صحت والے دن اچھے تھے، وہ آزمائش والے دن اچھے تھے یا یہ آسانی والے دن اچھے تھے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دن تو سارے ہی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سب اچھے ہیں، مگر وہ دن دنوں کا مزہ ہی کچھ اور تھا جن دنوں میں آزمائش میں تھا۔ کہا بی بی نے پوچھا کیسے؟ کہا جب میں آزمائش میں تھا نا تو ہر روز میرا رب مجھ سے پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے؟ بولے 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 سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر دن میرا رب مجھ سے پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے؟ تو میرے 12 گھنٹے تو صرف اسی خوشی میں گزر جاتے تھے کہ میرے رب نے میرا حال پوچھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے 12 گھنٹے اسی خوشی میں گزر جاتے تھے کہ میرے رب نے میرا حال پوچھا ہے، اور اگلے 12 گھنٹے اس انتظار میں گزر جاتے تھے کہ میرا رب کل پھر میرا حال پوچھنے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آزمائشیں دان کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، کہو لا الہ الا اللہ پڑھو اور کامیاب ہو جاؤ۔ وہی لوگ جو صادق مانتے تھے، وہی لوگ جو امین مانتے تھے، وہی لوگ جو حضور کو جو ہے کہ بہتر مانتے تھے، وہی گالیاں دینے لگے، وہی تانا و تشنی کرنے لگے۔ اور پھر یہیں تک بس نہیں ہوا کہ جس کے منہ میں جو آیا اس نے وہ کہا، اور اس کے بعد نہ وہ کم ہو رہے تھے نہ حضور کا کام کم ہو رہا تھا۔ عالم یہ تھا کہ حضور مکے کے راستے میں نکلتے تھے، چوباش ان پر پتھر برسایا کرتے تھے۔ حضور جب گھر سے نکلنے کے لیے قدم باہر رکھنا چاہتے تھے تو اللہ کے رسول کی بار راستے میں کانٹے بچھے ہوئے ہوتے تھے۔ حضور فرماتے تھے ان بچھے ہوئے کانٹوں کو دیکھ کر تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ان کانٹوں کو میرے راستے میں بچھا دو گے تو میں اپنا مشن بدل دوں گا؟ نہیں نہیں، تو جو تمہارا کام ہے وہ تم کرو، جو میرا کام ہے وہ میں کروں گا۔ تم میری راہوں میں کانٹے بچھاتے چلے جاؤ گے، میں انہی کانٹوں پہ چلتا جاؤں گا، اور تمہارے
دلوں سے کفر کے کانٹے نکالتا چلا جاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر کسی کو آزمائشوں میں دیکھ لو تو اس کا مذاق مت اڑایا کرو. یہ ایک بڑی چیز ہے نا. آج ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے صاحب پتہ؟ اگر ہم پریشان ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہمیں آزمایا ہے، اور پڑوسی پریشان ہے تو پھر ہم کہتے ہیں خدا کا قہر. مطلب ہم کریں تو ہمیں جو ہو رہا ہے وہ آزمائش ہے، اور جو بغل پڑوسی کو ہو رہا ہے، جو کسی کو ہو رہا ہے تو وہ اللہ کا عذاب ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم پڑوسی کو نہ دکھ میں دیکھ پا رہے ہیں نہ سکھ میں دیکھ پا رہے ہیں. اگر ہمارے پڑوسی کے گھر میں اسکارپیو آ گئی تو 2 دن کی بھوک ختم. یہ کیسے آ گئی اس کے پاس؟ یہ کیسے آ گئی اس کے پاس؟ کیوں بھائی کیوں نہیں آ سکتی؟ یہ اس لائق نہیں تھا. یار میرے بھائی تو جل کیوں رہا ہے؟ جب اللہ دے رہا ہے، بندہ لے رہا ہے، تو کیوں ہاتھ مل رہا ہے؟ بولے جب اللہ دے رہا ہے، بندہ لے رہا ہے، تو ہاتھ کیوں مل رہا ہے؟ ایک بادشاہ تھا، اس کے دربار میں ایک مچھلی بیچنے والا آیا. اس نے مچھلی بادشاہ کو دی، بادشاہ نے اس کی قیمت دی. اس کے بعد وہ شاعر بھی تھا، اس نے کچھ شعر سنائے تو بادشاہ نے اسے انعام دیا. اب جب بادشاہ نے اسے انعام دیا تو وزیر جو تھا وہ جل گیا کہ یار ہم رہتے ہیں بغل میں، ہمیں نہیں ملتا، یہ آیا اور لے کے جا رہا ہے. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ اس کو بڑا علم والا سمجھ رہے ہیں تو اس سے کچھ سوال کر لیں. بادشاہ نے کہا کیا سوال؟ کہا اگر سوال کریں گے تو اس کو پھر اگر یہ جواب دے دیا تو پھر اس کو جو انعام ملا ہے اس کا ڈبل دیں گے. ابھی 1 تھیلی اشرفی ملی ہے، پھر 2 تھیلی دے دیجئے گا، اور اگر اس نے جواب نہیں دیا تو وہ 1 اشرفی کی تھیلی واپس. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. تو بادشاہ کے وزیر نے اس بادشاہ کو کہا کہ ان سے سوال کریں کہ اے انسان، تیرے جسم میں پورے جسم میں بال ہیں مگر ہتھیلی میں بال نہیں ہے، وہ کہاں گئے؟ تو بادشاہ نے سوال کیا. وہ آدمی بڑا ہوشیار تھا. اس نے کہا حضور میں تو منگتا ہوں، آپ داتا ہیں. حضور آپ عطا کر رہے تھے، میں نے اتنا لیا کہ لیتے لیتے میری ہتھیلی کے بال جو ہے کہ غائب ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری ہتھیلی کے بال غائب ہو گئے. بادشاہ نے اسے جب سنا تو جواب پسند آیا. بادشاہ نے 2 تھیلی اور دے دی. اس نے وزیر نے بادشاہ سے کہا بادشاہ حضور یہ زیادہ عقل مند ہے، اس سے یہ پوچھیں کہ تیرے تو لیتے لیتے جھڑ گئے مگر آپ کی ہتھیلی میں بھی تو بال نہیں ہے، وہ کہاں گئے؟ اس سے پوچھیں. تو بادشاہ نے کہا اچھا یہ بتا، تیرے تو ہاتھ لیتے لیتے بال جھڑ گئے ہتھیلی کے، میرے کہاں گئے؟ تو عرض کرتا حضور میرے لیتے لیتے جھڑ گئے، آپ کے دیتے دیتے جھڑ گئے. سبحان اللہ سبحان. میں منگتا ہوں، میں لے رہا تھا، میرے لیتے لیتے جھڑ گئے. آپ آقا ہے، بادشاہ ہیں، آپ کے دیتے دیتے جھڑ گئے. بادشاہ نے 4 تھیلیاں اشرفیاں لی اور دے دی. وزیر اور پریشان، اب کیا ہوگا؟ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت ایک سوال اور بچا ہے. بادشاہ نے کہا خزانہ خالی کروا کے ہی مانے گا؟ اس نے کہا نہیں یہ جواب نہیں دے پائے گا. کہا ٹھیک ہے تو بتا سوال کیا ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت اس سے پوچھئے کہ اس کے لیتے لیتے جھڑ گئے، آپ کے دیتے دیتے جھڑ گئے، تو میرے ہاتھ میں بھی تو بال نہیں ہے، میرے ہاتھ کے بال کہاں گئے؟ بادشاہ نے کہا اچھا یہ بتا، تیرے لیتے لیتے جھڑ گئے، میرے دیتے دیتے جھڑ گئے، تو اس وزیر کے ہاتھ کے بال کہاں گئے؟ تو اس جواب سنو اور حسد کرنے والوں کا انجام دیکھ لو. وہ جواب دیتا ہے بادشاہ سلامت معاملہ یہ ہے کہ میرے لیتے لیتے جھڑ گئے، آپ کے دیتے دیتے جھڑ گئے، اور اس کو کچھ نہیں ملا تو اس کے ملتے ملتے جھڑ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. اس کے ملتے ملتے جھڑ گئے. یہی حال ہوتا ہے حسد کرنے والے کا. اور امام شیخ سعدی فرماتے ہیں حسد کرنے والے تیرے لیے بہتر ہے کہ تو مر جا، کیونکہ قبر کے علاوہ تیرا کوئی علاج ہے ہی نہیں، اور حسد کرنے والے کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا.
यार किसी को देख के हसद क्या करते हो? किसी को अल्लाह ने अच्छी बिल्डिंग दे दी तो तुम्हें क्यों हसद है? किसी को अल्लाह ने अच्छा मर्तबा दे दिया तुम्हें क्यों हसद है? किसी के बच्ची की अच्छे घर में शादी लग गई तुम्हें क्यों हसद है? किसी के बेटे की अच्छी जगह जॉब लग गई तुम्हें क्यों हसद है? किसी का कारोबार अच्छा चलने लगा तो तुम्हें क्यों हसद है? हसद ना कर मेरे भाई, अगर करना ही है तो रब का शुक्र अदा कर। जब अपने किसी मुसलमान भाई को खुशहाल देख, उसकी अच्छी नौकरी पे तो उसे देख, उसको अच्छे ओहदे पे देख, उसके घर के सामने खड़ी हुई स्कॉर्पियो देख, तो फिर रब का शुक्र अदा कर, ऐ मेरे मौला ये इस काबिल तो नहीं था मगर ये तेरा फजल है कि तूने उसे अता फरमा दिया। मौला इसे इतना ही नवाजते रहना। मेरे प्यारे याद रखना, जिस दिन तू अपने मुसलमान भाई से हसद छोड़कर उसके लिए दुआएं शुरू कर देगा, उसकी यहाँ स्कॉर्पियो आई है, तेरे घर में अल्लाह फॉर्च्यूनर खड़ी कर देगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह उसको नवाज ही रहा है, अल्लाह तुझे भी नवाज देगा। मगर आपको हसद नहीं करना, ना किसी से जलना है, ना किसी से कुछ करना है, ना हसद करना है, ना घमंड करना है। हसद बाद में आता है, घमंड पहले आता है। जरा सी दौलत आ गई तो फिर आदमी अपने आप को समझता है कि हम सबसे बड़े तुर्रम खां हम ही हैं, सबसे बड़े तीसमार खां हम ही हैं। याद रखो, तुम चाहे कितने भी बड़े हो सकते हो, कारून से बड़े दौलतमंद नहीं हो सकते, नमरूद से बड़े दौलतमंद नहीं हो सकते। बड़े बड़े दौलतमंद आए, बड़े बड़े घमंड करने वाले आए, बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े जो है कि दौलत पे गुरूर करने वाले आए, बड़े बड़े दौलत पे नाज करने वाले आए। मगर मेरे प्यारे अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर कुछ अता फरमाए तो उसका शुक्र अदा करो, उस पे गुरूर पे मत आओ, वरना याद रखना कल मर जाओगे तो कब्र पे फातिहा पढ़ने वाला भी कोई ना होगा। जो जितने गुरूर करने वाले थे, रुस्तम जैसा शहंशाह आया, पता है आज उसकी कब्र कहां है? अकबर जैसा बादशाह गुजरा, किसी को मालूम है उसकी कब्र कहां है? आज उसकी कब्र पे कोई चिराग जलाने वाला भी नहीं है। बड़े बड़े शहंशाह गुजर गए, उनकी कब्रों पे कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है। मगर एक अल्लाह के रसूल का फक्केदर का फकीर, एक अल्लाह के रसूल का दीवाना, एक अल्लाह के रसूल का आशिक, जिसने जिंदगी में कभी घमंड ना किया, जिसने जिंदगी में कभी तकब्बुर ना किया, जिसने जिंदगी में कभी किसी से झड़क के बात नहीं की, जिसने कभी भी दिखावा नहीं किया बल्कि अपने आप को छुपा के रखा। आज 251 साल गुजर गए मगर आज भी उसका उर्स हो रहा है, दुनिया उसी को नायब रसूल कहती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नायब रसूल सरकार का दामन, सरकार अम्मा जान का दामन, नारे तकबीर। तो जिस सरकार नायब रसूल और अम्मा जान को सुनाए हैं ना, दोनों की जिंदगी हमारे लिए दरस नसीहत है। सैयदा फातिमा ज़हरा, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई थी ना, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहक़ीक़ के तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी की ज़िंदगी नमूना हयात है। हुजूर एक दिन बता रहे थे कि ऐसे उठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे ये करना चाहिए, ऐसे सुबह करनी चाहिए, ऐसे दोपहर करनी चाहिए, ऐसे शाम करनी चाहिए, ऐसे ये सब करने चाहिए। तो सहाबी खड़े हुए अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, आपकी सीरत तैयबा उम्मत के मर्दों के लिए नमूना हयात है, मगर उम्मत की औरतों के लिए किसकी सीरत है जो नमूना हयात होगी? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया था, सुनो, अगर मेरी उम्मत के मर्दों के लिए मेरी सीरत है तो मेरी उम्मत की औरतों के लिए मेरी बेटी फातिमा ज़हरा की जिंदगी नमूना हयात है। वो सैयदा, वो ज़किया जो रातों में रोती थी तो तकिए गीले नहीं होते थे, मुसल्ले गीले होते थे, जिनकी अजमत का आलम यह है। मेरे इमाम फरमाते हैं, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा, तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। वो सैयदा तैयबा ताहिरा जिन्होंने औरतों को जिंदगी जीने का ढंग सिखाया। मगर मखदूमा कायनात
کی سیرت طیبہ ہے مکے اور مدینہ شریف میں. اس زمانے میں، جس زمانے میں ایروپلین نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جس زمانے میں ٹیلی ویژن نام کی کوئی چیز نہیں تھی کہ آدمی موبائل، انٹرنیٹ یا ٹیلی ویژن کے ذریعے سے دین سیکھ سکے، کچھ بھی کر سکے، ایسی کوئی بھی سویدھا اپلبدھ نہیں تھی. اس زمانے میں یہ دکن کا جو علاقہ تھا، دکن کا جو معاملات تھے، اس زمانے میں یہ اکثر کفرستان تھا. اور جو مسلمان ہو بھی گئے تھے ان کے گھروں میں بھی غیروں کے رسم و رواج رائج تھے، ان کے گھروں میں بھی وہی رسمیں تھی جو غیروں کی تھی. مگر ان کی عورتوں کو اسلامی تہذیب دینے والی کون ہے؟ ان دکن کی عورتوں کو جو ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا کی تہذیب دینے والی کون ہے؟ ان دکن کی عورتوں کو فاطمہ زہرا کی سیرت پڑھانے والی کون ہے؟ ان دکن کی عورتوں کو نمازوں کا طریقہ سکھانے والی ذات کون ہے؟ ان دکن کی عورتوں کو مصطفیٰ کی شریعت بتانے والی ذات کون ہے؟ ان دکن کی عورتوں کو سیدہ فاطمہ کا پردہ کرانے والی ذات کون ہے؟ جو کام مخدومہ کائنات نے مکے کی سرزمین پہ کیا، دکن کی سرزمین میں وہ کام جس نے کیا، دنیا اسی کو اماں جان حبیب النساء کے نام سے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نائب رسول سرکار کا دامن.